स्वागत। दूरदर्शन देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी। प्रोग्राम गल्लां ते गीत शुरू हो चुकिया जी और अज के इस अंक दे विच मैं तुहाडे नाल बनिया तुहाडा साथी शिवा जी आर्यन ते मैं मेघा एक बारी फिर निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी सारिਆਂ ਦਾ। जे गल करिए कुदरत दी है ना, कुदरत ने सानू सब नू वख बनाया, साडा रंग रूप शक्ल फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे तो वखरे ने। इसी तरह साडा सुभाव एक दूसरे तो वखरा है, साडी बोलबानी एक दूसरे तो वखरी है। पर जिंदगी जे असी सफलता हासिल करनी है ना, फिर सानू अपनी बोलबानी चंगी करनी पएगी, सुभाव अपना चंगा करना पएगा। तो जे सफलता की गल करिए तो उदों ही मिलेगी जदों असी अपना स्वै विकास करांगे। तो स्वै विकास का मतलब ही यही है कि अपने आप दे विच सुधार लियाना, अपने आप नू उस दिशा वल लैके जाना जिथे कि किसी दूसरे का साडे करके कोई नुकसान ना होए, तो साडी अपनी शख्सियत इदां दी हो जाए कि असी सारे लई एक उदाहरण बन जाइए। जी बिल्कुल, बड़ी बेखूबी जिहड़ी तुसीं अज जिहड़ी दस दित्ती एक सारी व्यक्तित्व की जिहड़ी पहचान हुंदी है, साडे गुण हुंदे ने, क्योंकि साडे च कुछ आदतां कई वारी इहो जिहियां हो जांदियां ने सानूं खुद नहीं पता लगदा। कई वारी जिवें असीं किसी नूं सख्ती नाल जिन्होंने कहने रूडनैस ना बोलते हैं या गुस्से ना बोलते, पर सानू नहीं लगता। पर यही चीज़ां सुधारनियां ने और ये बारे स्वै विकास यानी परसनैलिटी डिवेलपमेंट जो साडा अज का टॉपिक है उहदे ते गलबात करनी साडे मेहमान भी साडे स्टूडियो च मौजूद ने जी। एक नामवर लेखक ने, मैं उन्होंने बारे तुहानूं पहलां दस दियां जी। बहुत सारियां उन्होंने जिहड़ी आर्टिकल्स उन्होंने अंग्रेजी ते पंजाबी अखबारां 'च छपते रहंदे ने। 6 किताबां भी उन्होंने दियां जिहड़ियां प्रकाशित हो चुकियां ने और इनकम टैक्स कमिश्नर बतौर इनकम टैक्स कमिश्नर भी अपनी सेवावां दे चुके ने, रिटायर्ड ने अमृतसर तो। और अज साडे स्टूडियो च मौजूद ने BS रतन साहब। निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी। इत्थों शुरुआत करते हैं कि स्वयं विकास की असीं गल कर रहे हैं, तो सब तो पहला यही जानना बनता है कि स्वयं विकास है कि ते क्यों ज़रूरी है। मेघा जी, स्वयं विकास एक अजिहा जज्बा, एक अजिहा ख्याल है जिहड़ा कि बचपन तो लैके ही सानू पालना जरूरी बन जाता है। सो स्वै विकास का भाव है कि साडी जिहड़ी डिवेलपमेंट है, साडा जिहड़ा विकास है, साडी चरित्र का खास करके तां वो शुरू तो पेरेंट्स तो, अपने मापियां तो, अपने अध्यापकों तो, धार्मिक ग्रंथां तो, इन्हां सारियां जिहड़ियां वर्चूज़ ने, जिहड़े इन्हां दे विच गुण ने, उन्हां नूं सिੱਖਣ दे नाल पैदा हुंदा है। जी जी, ये जरूरी इस वास्ते है स्वै विकास क्योंकि असी अपने शरीर वास्ते भोजन खाने हैं जी, खाण पीण करते हैं ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। तो इस तरह ही साड़ी जिहड़ी आत्मा है, साड़ी जिहड़ी रूह है, तो वो रूह की खुराक वास्ते भी सानू बहुत सारिया चीज़ों की जरूरत है, जिसनों असी सदाचार कह सकते हैं जी, जिसनों असी शिष्टाचार कह सकते हैं, जिसनों असी तहजीब कह सकते हैं, जिसनों असी संस्कृति कह सकते हैं। इन्हां सारिया चीज़ों का जिहड़ा सुमेल है, उसे नूं ही असी जिहड़ा विकास कहने हैं, उसे नूं असी मानसिक विकास या उसनूं निजी विकास या इनू कई शब्दों दे विच असी दस सकते हैं जी। रतन साहब, किसी ने बड़ा खूब किया, कहते कि जिंदगी है तो फासले है जी, फासले है तो रस्ते है, तो जे रस्ते है तो यदा मतलब मुश्किलां भी ने, कठिनाइयां भी ने। इस स्वै विकास दे विच भी कोई ना कोई रुकावटां तां आंदियां होणगियां, किहड़ियां रुकावटां ने तो उन्हां तो असीं किस तरह पार पा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैं मुखातब होना चाहुंदा एक नवीं जनरेशन नूं, नौजवानों नूं, जिन्हां नूं इस चीज़ की बहुत लोड़ है और इस समय की भी लोड़ है। लाला हरदयाल एवें जिन्हां नूं कहंदे ने जी, उन्हां ने 2 रुकावटां जिहड़ियां दस्सियां ने। उन्हां दे विच नंबर 1 जिहड़ी रुकावट है वो है कि हर इंसान जिहड़ा है वो खुद गर्ज है जी, जी। कोई भी आदमी बगैर पैसे दे कोई भी काम नहीं करना चाहता। जे उसनूं काम करना पैंदा है तो वो दिलचस्पी नहीं रखता। सो जिसनूं असी कहने हैं कि खुदगर्जी जां इसनूं असी लालच, लोभ, गरीड असी इस तरह की एक फैक्टर है जी। दूसरा है रूढ़वादी होना, सुपरस्टिशियस जिन्होंने असी कहने हैं, अंधविश्वासी होना, क्योंकि बहुत सारे वहम भरम चलते आ रहे ने और असी उन्हां वहमां भरमां दे विच ही उलझे हुए हैं जी। असी अपने बारे नहीं सोचते कि असी की तरक्की कर सकते हैं, साड़ियाँ की खूबियां ने। सो ये 2 वड्डियां रुकावटां जिहड़ियां ने वो स्वै विकास दे विच बाधा पाउंदियां ने, जिस दे बारे बहुत डिटेल दे विच लाला हरदयाल लिखते हैं जी। तो स्वयं विकास नूं होर चंगी तरह जे असीं समझना होए तो किन्ने भागां दे विच वंड सकदे हां? स्वै विकास नूं असीं अलग अलग जिहड़े कैटेगरीज जिहड़े बना सकते हैं
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਮੈਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੈਵੇ। ਵਾਹ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ, ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜਤੇ ਧੋਤੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੈਲਨ ਕੀਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਫਟ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ MA PhD ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ
ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਸਵੈ ਸੋਝੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਆਂ ਮਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦ ਗਰਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰੀਰਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਕੀ ਸੋਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਦਾਚਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਜੀਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਸੋ ਸਰੀਰਕ ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਮਟਿਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਤ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਰਹੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਥਲੀਟ ਬਣੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਥਲੀਟ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੌਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, 1 ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਾ ਰਹੂਗਾ, ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸੁਸਤੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ, Activity ਕਰਨੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯੋਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਸਹਿਜਵਾਦ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਸੁਹਜਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਸਥੈਟਿਕਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਥੈਟਿਕਸ। ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੁਹਜਵਾਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਠੀਕ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਕਲਾ ਹੈ, ਭਵਨ ਕਲਾ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਗੀਤ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਕਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਲਾ ਮੀਨਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਪਿਕਾਸੋ ਵਰਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾ, ਪਲੇਟੋ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਤੀ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਾਢ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਢ ਨਿਕਲੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਨੈਤਿਕ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਥਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈਏ। ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਈ
ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰੋ ਬਿਆਰੀਆਂ ਸਦਾ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਦਾ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਈਏ ਐ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਈਏ ਬਾਂਹ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੱਗਦਾ ਤੇ ਭੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੱਗਦਾ ਤੇ ਭੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਖਾਈਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਈਏ ਯਾਰੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਸਵੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ BS ਰਤਨ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਮਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਝੁੰਮਣਾ ਰੜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮਾਈ ਰੂਲ ਮਾਈ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਿਆ। ਔਰ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਰੜਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ? बहुत अच्छा सवाल है कि चरित्र और शख्सियत ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਫਲਤਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਸੋ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਰਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਨੇ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਫਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੋਸ਼, ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਮੰਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿੰਸੈਂਟ ਪੀਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਵਜ਼ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ। ਤੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸਵੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਹੈਬਿਟਸ ਆਰ ਬੈਡ। ਆਲ ਹੈਬਿਟਸ ਆਰ ਬੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਸਟੀਫਨ ਆਰ ਕੋਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੀਪਲ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ 7 ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਈਏ, ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ 7 ਆਦਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ 2-4 ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਉਮਰ ਜੀ ਔਰ ਹਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਾਵਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੋਇਟਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਮਾਈ ਨੈਵਰ ਫੇਲਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਹੈ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ 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 ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਸਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਿਣਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਢੋਲ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਬਸ। ਤੀਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਨਜ਼ਰੀਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਥਿੰਗਸ ਫਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੀਜਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋੜੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜਾਰ ਭਰ ਗਿਆ? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਵਲ, ਛੋਟੀ ਬੱਜਰੀ ਕੱਢੀ ਨੀਚੋਂ ਟੇਬਲ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਰ 'ਚ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਗਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਚਲਾਕ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜੀ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਰੋੜੀ ਹਿਲਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਕੱਢੀ, ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ, ਰੇਤ ਵੀ ਫਸ ਗਈ। ਹਾਂ, ਰੇਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਰ ਮਤਲਬ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ। ਫਿਰ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਟੀਆ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਵੀ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਅਸਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਆਦਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ
ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਰੇਬ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਾਦ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੰਵਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਜੀ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੀ ਸੋ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਸਮਝਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਡਰਸ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਾਈ ਸੀ, ਸਪੀਕ ਬੈਟਰ ਰਾਈਟ ਬੈਟਰ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਾਦ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੰਨੀ ਉਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰਜਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨਿਖੜਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ परिणाम ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਵਰਸਸ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸੋ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜੇ ਉਹ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟਣ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਡਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।